Good morning to everybody. Let us see the continuation of our topic in the second year zoology, immune system, part 8. Yeah, as we know that one, what is meant by immunity? Immunity means the overall ability of an organism to fight against the microbes or any pathogens is known as the immunity. Here, depending upon the response, the human body shows the two types of immunity. In our previous class, we discussed about the innate immunity or inborn immunity. What is meant by innate immunity or inborn immunity? The ability which in which the by birth the organism will show some immunity is known as the innate immunity or inborn immunity. This immunity will be developed by birth only. This type of immunity is known as the resistance to the different types of diseases which possess all the organisms is known as the innate immunity or inborn immunity. This innate immunity or inborn immunity can be shown by the human body through the number of barriers. Those are the physical barriers, skin and mucus, and physiological barriers like the tears, saliva, sebum, mucus, and HCl, and some of the cellular barriers like the cytokines and interferons. All these substances and all these cells will be fight against all the pathogens which will be present in the human body by birth only. It is known as the immunity. Let us see the continuation of second one. What is meant by acquired immunity? Acquired immunity means the immunological resistance developed by the individual throughout the life is known as the acquired immunity. You should remember there is a difference between the acquired immunity and innate immunity. In the innate immunity, it is a non-specific immunity. It is a non-specific immunity. Non-specific immunity. It is a non-specific immunity. In the acquired immunity, it is a specific immunity. Specific immunity. Specific pathogen. It shows the immunity to the specific pathogen. In the innate immunity, it doesn't depend upon the prior entry of the pathogen or prior contact with any pathogens. But in the acquired immunity, this immunity will be developed by the human beings throughout the life. It is a specific pathogenic immunity, and it will be shown by all the organisms when the pathogens or antigens will be contact with our immunity only. Means it depends upon the prior contact of all the pathogens only. They will show the acquired immunity. This acquired immunity or adaptive immunity is known as the characteristic feature of this acquired immunity is the immunological memory. It shows some memory. Depending upon the memory only, this acquired immunity will be shows the immune responses. Okay, this acquired immunity will be classified into two types. One is the active acquired immunity. Second one is known as the passive acquired immunity. What is meant by active acquired immunity? Active acquired immunity means the immunological resistance developed by all the organisms through the antibodies in their life is known as the active acquired immunity. Means with the help of the production of the antibodies, they will show the acquired immunity. It is known as the active acquired immunity. What is meant by passive acquired immunity? The immunological resistance developed by these animals due to the transfer of the ready-made antibodies. You should remember, here we are in this passive acquired immunity. The antibodies means already made in some of the animals will be transferred by one animal to another animal is known as the passive acquired immunity. In this active acquired immunity, here the antibodies will be produced by the animal only. This is known as the active acquired immunity. Here this active acquired immunity is known as the long lasting immunity. The active acquired immunity is known as the long lasting immunity, and it is a very slow immunity. It is a very slow immunity, and it takes the time to show all the full effective responses. It is, as we know that when it is a slow immunity, and it takes some time to show the
fully effective responses with the help of the antibodies. You should remember, with the help of the antibodies only active acquired immunity will be shows the immune responses. In the active acquired immunity, the immunological resistance developed by the animal through the antibodies only. It is also acquired immunity. In the acquired immunity, antibodies plays an important role, but it is a long lasting lifetime immunity. In this immunity, it shows the slow responses and also takes the to shows the full responses for the it will take the some time. This is known as the active acquired immunity. ఈ రోజున మనం ఇమ్యూనిటీలో సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో 8వ భాగాన్ని చూస్తున్నామండి. ఈ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ గురించి, అసంక్రామిత వ్యవస్థ గురించి మనం చాలా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకొని ఉన్నాం. అసంక్రామిత వ్యవస్థ లేదా వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ అంటే మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించిన ప్రతిజనకాలను, వ్యాధికారిక క్రిములను ఎదుర్కోవడానికి శరీరం చూపించేటువంటి రక్షణ చర్యలనే అసంక్రామిత లేదా వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. ఈ వ్యాధి నిరోధకతను అది చూపించే విధానాన్ని బట్టి వ్యాధి నిరోధకతలు 2 రకాలుగా విభజించారు. ఒకటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి అసంక్రామిత, సహజ సిద్ధ అసంక్రామిత లేదా స్వభావ అసంక్రామిత. రెండవది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఆర్జిత అసంక్రామిత. మొదటగా మనం సహజ సిద్ధమైన అసంక్రామిత అంటే ఏంటి నేర్చు. ఒకటే మాట, సహజ సిద్ధ అసంక్రామిత అంటే ఇన్బార్న్ ఇమ్యూనిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి జీవిలో కూడా సహజంగా పుట్టుకతోటి వచ్చేటటువంటి ఇమ్యూనిటీని ఇన్బార్న్ ఇమ్యూనిటీ లేదా సహజ సిద్ధ అసంక్రామిత అంటాము. పేరులోనే ఉందండి. ఈ సహజ సిద్ధ అసంక్రామితను గురించి మనం డీటెయిల్ గా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. మనం శరీరం పైన ఉండేటటువంటి చర్మం, శరీర అవయవాల లోపల ఉండేటటువంటి మ్యూకస్, అన్ని ఆహార నాళము, మూత్ర జననేంద్రియ వ్యవస్థ యొక్క నాళాల లోపల ఉండేటటువంటి శ్లేష్మ స్తరాలు, అలాగే కన్నీరు, సెబం అంటే ఒక రకమైనటువంటి చర్మవాస గ్రంథుల నుంచి స్రవించబడేటటువంటి పదార్థము, అలాగే జీర్ణాశయంలో ఉండేటటువంటి హెచ్సిఎల్, ఇవన్నీ కూడా, అలాగే ఇంటర్ఫెరాన్ సబ్స్టెన్స్, ఇవన్నీ కూడా సహజ సిద్ధంగా ప్రతి జీవి శరీరంలో ఏర్పడి ఉండి రక్షణ చర్యలను చూపించేటటువంటి వ్యవస్థని మనము ఏమంటున్నాం? సహజ సిద్ధ అసంక్రామిత వ్యవస్థ అంటాం. ఇది పుట్టుకతోటి ప్రతి జీవికి ఉంటుంది. ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఎటువంటి ప్రతిజనకానికైనా వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటటువంటి సహజ సిద్ధ అసంక్రామిత. ఈ సహజ సిద్ధ అసంక్రామితను గురించి పూర్తిగా మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆర్జిత అసంక్రామితను గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆర్జిత అసంక్రామిత అంటే ఏంటి? ప్రతి జీవి తన జీవిత కాలంలో ఆర్జించేటటువంటి, అంటే కృత్రిమంగా మన శరీరంలోనికి తీసుకోగలిగేటటువంటి అసంక్రామితను, అంటే సహజ సిద్ధమైనదిగా ఏర్పడి ఉండదు, మనం తీసుకుంటున్నాం, ఆర్జిస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి అసంక్రామితను మనము ఆర్జిత అసంక్రామిత అని పిలవటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఆర్జిత అసంక్రామితను మళ్ళీ మనం ఏం చేశామంటే, ఇది జీవిత కాలంలో మనిషి ఆర్జించేది 2 రకాలుగా విభజించాం. యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని. యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనగా ఏమిటి అంటే, ఇది కూడా ఆర్జిత అసంక్రామితలో భాగమే. ఈ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ప్రతి జీవి కూడా తన జీవిత కాలంలో ప్రతిదేహాల ఉత్పత్తి ద్వారా, ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రతిదేహాల ఉత్పత్తి ద్వారా, అంటే ప్రతిదేహాలు అనే పదార్థాల ద్వారా జీవిత కాలంలో తెచ్చిపెట్టుకునేటటువంటి అసంక్రామితను యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇది లాంగ్ లాస్టింగ్ అంటే జీవితకాలం ఎక్కువ సమయం ఉండిపోయేటటువంటి అసంక్రామిత. అలాగే ఈ రకమైనటువంటి యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రతిదేహాల ద్వారా ఏ విధంగా అయితే ఆర్జించి పెట్టుకుంటామో, ఈ ఇమ్యూనిటీ లేదా అసంక్రామిత అనేది చాలా నెమ్మదిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే దీని ద్వారా వచ్చేటటువంటి రక్షణ చర్యల యొక్క వేగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది తన యొక్క పూర్తి ప్రతిరక్షణ చర్యలను చూపించాలి, రక్షణ చర్యలను చూపించాలి అని అంటే చాలా సమయం అనేది పడుతూ ఉంటుంది. ఈ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో ప్రతిదేహాల ద్వారా మన శరీరంలో రక్షణ చర్యలు ఏర్పడతాయి. ఇది శరీర జీవిత కాలము ఉండిపోయేటటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ. ఈ రక్షణ వ్యవస్థ చాలా నెమ్మదిగా పనిచేస్తుంది. ఈ రక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా జరిగేటటువంటి చర్యలు చాలా సమయం తర్వాత తమ యొక్క పూర్తి స్థాయిలో తమ యొక్క చర్యలను చూపించగలుగుతాయి. ఇవన్నీ ఏంటి మేడం మీరు చెప్పే మాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు. మీకు ఎప్పుడైతే ఎగ్జాంపుల్స్ వింటారో అప్పుడు పూర్తిగా మీకు అర్థం అవటం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీని మనం ఏం చేద్దామంటే 2 భాగాలుగా విభజించాం. నేను కాదండి,
ఒకటి న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటేనే ముందే చెప్పుకున్నాం మనం, ప్రతి జీవి తన దేహంలో ప్రతి దేహాల ద్వారా తెచ్చిపెట్టుకునేటటువంటి అసంక్రామ్యతను యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటున్నాం. దానిలో సహజ సిద్ధమైనటువంటి యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఇది సహజ సిద్ధమైనటువంటి యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఇది కృత్రిమమైనటువంటి యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అసలు ఈ సహజ సిద్ధమైనదంటే ఏంటో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ సహజ సిద్ధమైనటువంటి యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, సాధారణంగా ఈ రకమైనటువంటి వ్యాధి నిరోధకత అనేది మానవుడికి సహజ సిద్ధంగా సంభవించి మానవుని శరీరంలోనికి ప్రవేశించే ప్రతిజనకాల ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి వ్యాధి నిరోధకత. అంటే అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు విన్నట్లయితే మీకు వెంటనే అర్థమవుతుంది. స్మాల్ పాక్స్ అంటే అమ్మవారు అని పిలుస్తాం మనం, చిన్న అమ్మవారు, పెద్ద అమ్మవారు అని. మనం దాదాపుగా ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం బాగా దీని గురించి ప్రాబల్యం ఉండేది. ఈ రకానికి చెందినటువంటి వైరస్లు, పరాన్నజీవులు మన శరీరంలోనికి ప్రతిజనకాలు ప్రవేశించినప్పుడు మొదటిసారి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి, అంటే మసూచి వంటి ప్రతిజనకాలను ఎదుర్కోవడానికి శరీరం రక్షణ వ్యవస్థలు, బి లింఫోసైట్లు వాటిని ఎదుర్కొని కొన్ని రకాలైన ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేశాయి. ఈ ప్రతిదేహాలు మొదటిసారి మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి ఈ చికెన్ పాక్స్, స్మాల్ పాక్స్ సంబంధించిన ప్రతిజనకాలను, వ్యాధికారక క్రిములను చంపేసిన తర్వాత కొన్ని ప్రతిదేహాలు, కొన్ని మెమోరీ సెల్స్, జ్ఞప్తి కణాలు అలాగే మన శరీరంలో మిగిలిపోతాయి. మొదటిసారి మనకి వ్యాధి వచ్చింది, వాటిని చంపేశాం, మన ప్రతిదేహాలు మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ రెస్పాండ్ అయ్యాయి, చంపేసిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ప్రతిదేహాలు మన శరీరంలో మిగిలిపోయాయి. ఆ ప్రతిదేహాల వలన మన శరీరాల్లో ఏర్పడేటటువంటి అసంక్రామ్యతనే న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తున్నాం. అయితే ఏంటి మేడం, మాకేంటి దీనివల్ల మనకేంటి లాభం అని మీరు అడగొచ్చు. ఏం జరుగుతుంది అనంటే, ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే మన శరీరంలోనికి, 5 సంవత్సరాలే కావచ్చు, సంవత్సరమే కావచ్చు, లేదంటే తక్కువ టైం కావచ్చు, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఈ స్మాల్ పాక్స్ లేదా చికెన్ పాక్స్ సంబంధించిన మసూచికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తే, మొదటిసారి మనకి వ్యాధి వచ్చింది, జ్వరం వచ్చింది, మసూచి బారిన పడ్డాం, కానీ రెండవసారి ఆ ప్రయత్నం జరగదు. వెంటనే ఆ మసూచికి సంబంధించిన ప్రతిజనకాన్ని మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదేహాలు, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మన శరీరంలో ఏర్పడి ఉన్నాయి కొన్ని ప్రతిదేహాలు, కొన్ని జ్ఞప్తి కణాలు, మెమోరీ సెల్స్, వెంటనే ఆ ప్రతిజనకాన్ని గుర్తించి వెంటనే ర్యాపిడ్ గా ప్రతిదేహాలను వెలువరించి ప్రతిజనకం మన శరీరాన్ని కబళించక ముందే, మనకి వ్యాధి కలిగించడానికి ముందే వాటిని చంపేయటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సహజ సిద్ధంగా వ్యాధి గ్రస్త ప్రతిజనకాలు మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిదేహాల ఆధారంగా మన శరీరానికి ఏర్పడేటటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి అసంక్రామ్యత, అంటే అక్వైర్డ్, అంటే సహజ సిద్ధమైనది ఏం కాదండి, మనం ఆర్జితమైన అసంక్రామ్యతను, సహజంగా ఏర్పడిన ఆర్జిత అసంక్రామ్యతను మనం ఏమంటున్నాము అంటే న్యాచురల్ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. ఇది అర్థమైంది. అంటే చికెన్ పాక్స్, స్మాల్ పాక్స్ సంబంధించిన ప్రతిజనకాలు మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మన శరీరంలో మొదటిసారి వ్యాధి బారిన పడిన తర్వాత మన శరీరంలో మిగిలిపోయిన జ్ఞప్తి కణాలు, ప్రతిదేహాలు రెండవసారి అదే రకమైన ప్రతిజనకాన్ని, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మసూచికి సంబంధించిన ప్రతిజనకం వస్తేనే ఆ ప్రతిదేహాలు రెస్పాండ్ అవుతాయి. అదే ఏ పోలియోకు సంబంధించినవి వస్తే రెస్పాండ్ అవ్వండి. అందుకోసమే ఇక్కడే మనం చెప్పాను, ఇవి స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజెనిక్ రెస్పాన్సెస్ అని. అంటే ఏ ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి వస్తే ఆ ప్రతిజనకాన్ని చంపడానికి ఏర్పడిన ప్రతిదేహాలు, జ్ఞప్తి కణాలు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతాయి, మిగతా ప్రతిజనకాలకు రెస్పాండ్ అవ్వు. అంటే ఒకసారి మసూచి వచ్చింది అంటే దానివల్ల మనం వ్యాధిని బారిన పడినా రెండవసారి జీవిత కాలంలో మనకి వ్యాధి రాకుండా కాపాడగలిగేటటువంటి సహజ ఆర్జిత అసంక్రామ్యత వ్యవస్థనే న్యాచురల్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థమై ఉంటుంది. ఇక కృత్రిమమైనటువంటిది, ఆర్టిఫిషియల్ అంటే కృత్రిమం. ఈ కృత్రిమమైనటువంటి ఆర్జిత అసంక్రామ్యత ఎలా ఏర్పడింది అంటే, దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, మీ అందరికీ బాగా గుర్తుండే ఉంటుంది, చిన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టినటువంటి వారం రోజుల నుంచే మొదలుపెట్టి మనం టీకాలు తీసుకుంటాం. టీకాలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. టీకాలు
టీకాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి టీకాల ద్వారా మనం తీసుకునేటటువంటి అసంక్రామ్యతను, వ్యాధి నిరోధకతను మనము కృత్రిమ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీగా పిలుస్తాం. దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మన శరీరానికి వేటి ద్వారా అయితే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే టెటనస్ ఒకటి, పోలియో టీకాలు ఒకటి. పోలియోని కలగజేసేటటువంటి వైరస్ పోలియో మైలిటీస్ అంటాం. ఆ పోలియో మైలిటీస్ కి సంబంధించినటువంటి వైరస్ ను చంపబడినది కానీ బలహీనమైన దాన్ని కానీ టీకా రూపంలో మన శరీరంలోనికి టీకాలు పోలియో వైరస్ నోటి ద్వారా తీసుకుంటాము. ఇక్కడ టెటనస్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం. ఈ టెటనస్ కు సంబంధించినటువంటి వైరస్ ను టీకాల రూపంలో శరీరంలోనికి తీసుకుంటాం. బీసీజీ వంటి టీకాలు. ఈ బీసీజీ వంటి టీకాను పుట్టినటువంటి పిల్లలకు ఒక వారం నుంచి 10 రోజుల్లో వేస్తారు. ఎందుకో తెలుసా? ఆ టీకాలను ఎందుకు వేస్తారు అని అంటే, బీసీజీ టీకాను చిన్న పిల్లల్లో న్యూమోనియా మరియు ట్యూబర్క్యులోసిస్, టీబీ వంటి వ్యాధులు రాకుండా ఉండటం కోసం. సాధారణంగా బీసీజీ టీకాను ఎడమ చేతికి మాత్రమే వేయాలంట, అదొక రూల్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా టీకాల రూపంలో మనకి ఏది వ్యాధిని కలగజేస్తుందో దాన్ని మాత్రమే మనము టీకాల రూపంలో తీసుకోవడం వలన మన శరీరంలో కొంత అసంక్రామ్యత, అంటే ఆ టీకా రూపంలో శరీరంలోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతిజనకము చూసి మన శరీరం కొన్ని ప్రతిదేహాలను తయారు చేస్తుంది. ఆ ప్రతిదేహాలు రెడీగా ఉండి మన శరీరాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ జీవిత కాలంలో ఎప్పుడైనా సరే అటువంటి ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి వస్తే ఆల్రెడీ టీకా రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిజనకంకి వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన ప్రతిదేహాలు వెంటనే వాటిని చంపేస్తాయి. టీకాలు అనేవి ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్, ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ది టెటనస్ టాక్సాయిడ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దాన్నే టీటీ అని పిలుస్తాం. ధనుర్వాతం వంటిది రాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం తీసుకునేటటువంటి ఇంజెక్షన్ టీటీగా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక let us see the continuation of our topic. As we know that one, acquired immunity again can be classified into active acquired immunity, passive acquired immunity. Active acquired immunity means the immunological resistance developed by the organism through the antibodies. Development of the antibodies is known as the active acquired immunity. This active acquired immunity is a long lasting acquired immunity, but it shows these slow responses. It takes some time to show the full effective responses, but it is a lifetime immunity. Again, this active acquired immunity can be classified into two types: natural active acquired immunity and artificial active acquired immunity. What is meant by natural active acquired immunity? Natural active acquired immunity means, best example for this one, the resistance developed by an individual by the natural infection. What is meant by natural infection? As we know that one, most of the persons from the childhood we will suffer from the two types of diseases, natural diseases. Those are the chickenpox and smallpox. These chickenpox and smallpox are caused by some of the antigens, means viruses. Whenever these antigens enters in our body, then the immune response, the B cells and T cells will be activated. The B cells will be produces some of the antibodies to destroy these viruses or antigens. At that time, we will suffer from the disease. You should remember, we will suffer from the disease. But some of the memory cells and some of the antibodies will be left in our blood. Those are known as the memory cells. They will be accumulated in our body in the lymph nodes and blood streams. After some time, whenever again it will infected either smallpox or chickenpox like pathogens, again it will be infected to the human body. Then the immediate response will be shown by the memory cells of those antigens. By this process, the natural antibodies, production of the natural antibodies will provide the natural active acquired immunity. Like the chickenpox and smallpox is known as the natural active acquired immunity. Yeah, like this, another example, another one is also there, that is the artificial active acquired immunity. What is meant by artificial acquired immunity? In this artificial acquired immunity, we will develop the immunity due to the inoculation or vaccines. The vaccines mean, what is meant by vaccine? Do you know that one? Vaccine means it is nothing but it is the one type of inactivated or killed antigen will be
will be taken by the human beings in the form of the vaccines. Means the antigen which causes the disease will be taken by all the organisms in the form of the vaccines. Those in the vaccines, only antigen is present. It may be a inactivated or killed antigen or weak antigen. Due to the entry on getting the entry of this antigen, the body will respond and shows some memory cells and produces some of the antibodies. Those antibodies will be remained in our bloodstream. Those antibodies will fight against those specific antigens when throughout our life cycle. By this process, inoculation or TT or vaccines are the best example for the artificial active immunity. Next one, passive active acquired immunity. What is meant by passive acquired immunity? Yeah, there is a slight difference in between the active acquired immunity and passive acquired immunity. Passive acquired immunity means the immunological resistance developed due to the transfer of ready-made antibodies. Yeah, there is a difference in between the small difference in between the active acquired immunity and passive acquired immunity. In the active acquired immunity, the body, due to the normally infection, natural infection or artificial infection, some of the antibodies will be produced in the body only. This is known as the active acquired immunity. Means the production of the antibodies will be takes place within the body. This is the active acquired immunity. What about the passive acquired immunity? In this process, the antibodies are pre-prepared antibodies will be induced in the body. Means the production of the antibodies does not take place in the passive acquired immunity. This is known as the passive acquired immunity. Again, this passive acquired immunity is be classified into two types: natural passive acquired immunity and artificial passive acquired immunity. What is the difference between the natural active passive acquired immunity and artificial passive acquired immunity? As we know that one, passive acquired immunity means injection of the or transfer of the pre-prepared antibodies into the human beings is known as the passive acquired immunity. Let us see the natural passive acquired immunity. In the natural passive acquired immunity, some of the antibody will be transferred from the mother to child or mother to fetus. In this natural passive acquired immunities, antibodies are present. But those antibodies are not produced by the same human being. These antibodies will be transformed from one person to another person. Means, for example, if we give you one example for this one, in human body, during the gestation period, the mother will be transferred some of the antibodies to the fetus across the placenta. The mother will be transferred some of the antibody from the mother to infant during the gestation period. This is the one example for the natural passive acquired immunity. At the same time, during the lactation, after the birth, the colostrum means during the lactation period, the first milk produced by the mother is known as the colostrum. In the colostrum also, number of antibodies are there. Do you know that one? Which type of antibodies are present in the colostrum? IgA type of antibodies. Those antibodies are present in the colostrum. During the lactation also, the colostrum which has the number of IgA antibodies will be transferred to the mother to child through the colostrum is known as the natural passive acquired immunity. Next one, artificial passive acquired immunity. For this one, I need one entire class, but I have less time only. So, I will explain within 5 minutes what is meant by artificial passive acquired immunity. In this process also, preformed antibodies will be transformed from immunological donor to non-immunological individual. Immunological donor to non-immunological donor. What is that one? I will give you one example. Then only you can understand easily. First one, best example for this one, anti-rabies serum and anti-venom serum.
Do you know that one? What is meant by anti-rabies serum? Anti-rabies serum is the one type of serum. In this serum, some antibodies will be present. These are produced by in the body of the sheep or horse. Those antibodies will be collected from the sheep or horse to prevent the rabies symptom. Those antibodies will be injected into the rabies affected person. This is known as the anti-rabies and anti-venom. Whenever we affected by the or we suffered from the snake bite, we will take the anti-venom. Anti-venom is also one type of artificial passive immunity. Means in the anti-venom serum, some antibodies are present. Those antibodies are produced by in the body of the horse only. Those antibodies will be collected and they will be transferred into the human body in the form of anti-venom. This is the artificial passive immunity. ఇక లాస్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నామండి మనం యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గుల్లో సహజ సిద్ధమైనటువంటి యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమమైన యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇక ఆ తర్వాత ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యాక్టివ్ కి ప్యాసివ్ కి మధ్య మీరు తేడాను గమనించాలండి. చాలా చిన్న తేడా ఉంటుంది, బట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ కూడా మనిషి జీవిత కాలంలో రెసిస్టెన్స్ అంటే వ్యాధి నిరోధకతను ఏర్పరచుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రతిదేహాలను వేరొక జీవి నుంచి గ్రహించటం జరుగుతుంది. ఏంటి మేడం మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ ప్రతిదేహాలు అన్నారు, ఇక్కడ ప్రతిదేహాలు అన్నారు, తేడా ఏంటి అంటారు. ఇక్కడ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో ప్రతిదేహాలు మానవుని శరీరంలోనే ఏర్పడుతున్నాయి. మానవుని శరీరంలో ఏర్పడినటువంటి ప్రతిదేహాలను సహజ సిద్ధంగా వ్యాధి నిరోధకత కోసం ఆర్జించబడేటటువంటి, అంటే ఆర్జించడం అంటే మనకి చికెన్ పాక్స్, స్మాల్ పాక్స్ లాంటి వైరస్లు మన శరీరంలోనికి వచ్చినప్పుడు మన శరీరంలో ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిదేహాల ద్వారా రక్షణ చర్యలు చూపిస్తున్నాం. ఇటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ప్రతిదేహాలు ఇక్కడ మనకి శరీరంలో ఏర్పడుతున్నాయి ప్రతిజనకాలకు వ్యతిరేకంగా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మన శరీరంలో ప్రతిదేహాలు ఏర్పడటం లేదు, ప్రతిదేహాలను వేరొక జీవి నుంచి గ్రహించి మన శరీరంలోనికి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. దీనిలో అగైన్ న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీకి ప్రతిదేహాలను తల్లి నుంచి బిడ్డకు, తల్లి నుంచి పిండానికి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఏంటా ఎగ్జాంపుల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తల్లి జెస్టేషన్ పీరియడ్ గర్భావతి కాలంలో జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు తల్లి శరీరంలో ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిదేహాలను ప్లసెంటా అంటే జరాయు ద్వారా పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డకు ప్రతిదేహాలను ఇవ్వటాన్ని న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాము. అలాగే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత లాక్టేషన్ పాలిచ్చే సమయంలో మొదటి వారం రోజులు తల్లి శరీరం నుంచి వచ్చేటటువంటి పాలను కొలాస్ట్రం అంటాం. దీనిలో ఐజిఏ అనే ప్రతిదేహాలు ఉంటాయి. కొలాస్ట్రం అనేటటువంటి ముర్రు పాల ద్వారా ఐజిఏ అనే ప్రతిదేహాలను తల్లి పాల ద్వారా బిడ్డకి ఇవ్వటాన్ని న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఇక ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి చెప్పాలి అంటే నాకు ఒక రోజు పడుతుంది, టైం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో ప్రతిదేహాలను ఒక వ్యాధి నిరోధకత గల డోనర్ నుంచి వ్యాధి నిరోధకత లేనటువంటి ఈ వ్యక్తికి ఇవ్వటాన్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. దీనికి మనకి ఏమీ అర్థం కానట్టుగా ఉంటుంది, ఒకటే నిమిషంలో చెప్తాను. ఏంటి విషయం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా మనకు కుక్క కరిస్తే యాంటీ రాబీస్ ఇంజెక్షన్స్ చేయించుకుంటాం. అది ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటి కుక్క కరిచితే కుక్క పిచ్చి మనకేమన్నా కుక్కకు సంబంధించిన వ్యాధి రాబీస్ వ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏర్పడకుండా ఉండటం కోసం ఈ రాబీస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదేహాలను మనము ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తాము అంటే గుర్రము మరియు గొర్రె వంటి జీవుల యొక్క శరీరంలో ఏర్పడిన ప్రతిదేహాలను తీసుకొని వాటిని మనము సెరం రూపంలో యాంటీ రాబీస్ సెరం, యాంటీ వీనం సెరం రూపంలో మనిషి శరీరంలోకి తీసుకోవడాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా పాము కాటు జరిగింది అనుకోండి, పాము కాటు అయ్యగానే వెంటనే యాంటీవినం తీసుకుంటాం. ఈ యాంటీవినం కూడా అంతే. మన గుర్రము బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. గుర్రానికి పాము కరిస్తే, పాము కాటేస్తే ఎటువంటి నష్టము జరగదు. గుర్రం శరీరంలో ప్రతిదేహాలు బాగా గట్టిగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఆ ప్రతిదేహాలను తీసుకొని యాంటీవినం రూపంలో మనిషికి పాము కాటు వలన బాధపడుతున్న మనిషికి ఇవ్వటాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీగా పరిగణించడం జరుగుతుంది.
దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ.